वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुआओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारे नाल मिल के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्नीए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ बाणी गौड़ी सुखमनी। 3 श्लोक ते 3 अष्टपदियां आपां विचार चुके हाँ। अज चौथा श्लोक ते चौथी अष्टपदी दी आपां विचार करांगे। श्लोक दे विच सतगुरु जी समझाउंदे ने, निर्गुणियार ए आनिया सो प्रभ सदा संभाल। मन नूं समझाउंदे ने कि तू अनजान है, तू गुणा तो हीना है, तू निर्गुणियार है, तू अनजान है। हे निर्गुणियार ए आनिया, हे अनजान गुणा तो हीने जीव मन, तू उस प्रभु नूं संभाल, क्योंकि प्रभु दे कोल ही गुण ने। उस तो बिना साडे कोल गुण नहीं है, औगण ही हन। गुण प्रभु तो ही सानू मिलते ने, सब गुण तेरे मैं ना ही कोई। इस करके समझाउंदे ने कि तू उस प्रभु नूं संभाल, उस नूं जान। जिन किया तिस चीत रख। जिन्हें तैनू पैदा किया है, जिन्हें तैनू तन दिता है, उसनू चित्त दे विच वसा, क्योंकि चित्त बना है, चित्त दे विच वसाउणा है प्रभु नू। नानक निभही नाल, जिहड़ा तेरे नाल निभेगा भी, जिहड़ा आद विच भी रखण वाला है, मध विच भी ते अंत समय भी, उस नू संभाल, वो तेरे नाल निभेगा। उस तो बिना दूजा कोई नाल नहीं निभदा। आओ हुण आपां अष्टपदी विचारदे हां। रमैया के गुण चेत प्राणी। रमैया रमिया होया, कण कण दे विच रमिया होया है। उस दे गुण, उसनू चित्त दे विच वसाउणा है, चित बना है, चेतना है। हे प्राणी, जो मन प्राणा दे विच आके मिलिया है, लेकिन यह है नाम दे नाल मिलण वाला, लेकिन आके मिल कित्थे गया है? प्राणा दे विच, स्वासां दे विच। इस करके मन नू प्राणी कह दिता है। जदों ये प्राणा नू छड्ड के नाम नाल जुड़ जाता है, फिर इस नू संत साधु गुरमुख कह दिता जाता है। पर जब तक विछड़िया है, पाउण च मिलिया है, नाम नू भुलिया है, इसनू प्राणी क्या है। कि हे प्राणी, तू रमैया दे गुणा नू चेत, चित न कर, उन्हां दा ज्ञान ले। कवन मूल ते कवन दृष्टानी। मूल की है ते दृष्टमान की है। जो इन्हां अखां नाल दिसदा है, जो दृष्टमान है, ते मूल है जो अदिष्ट है, जिहड़ा गुर दे ज्ञान द्वारा दिसदा है, जो कि रमिया होया है। दोनों का ज्ञान ले, क्योंकि दृष्टमान नू असीं देखते हाँ, अदिष्ट नू नहीं देखते, मूल नू नहीं बुझदा। मन अपने मूल नू नहीं बुझदा, प्रभु नू नहीं बुझदा। मन भी जोत स्वरूप है ते परमेश्वर भी जोत स्वरूप है। तो गुरु साहब भी, गुरु नानक साहब महाराज जी भी जोत रूप सन। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जिन तू साज सवार शिगारिया, जिन्हें तेनू साजिया है, तेनू सवारिया है, तेनू शिगारिया है।
कितना सोहना माता के गर्भ दे विच शरीर दी शिंगार किया जाता है। ते फिर मन जो कि अति सुंदर है, लेकिन अपने मूल नूं भुल्लण करके इस नूं ज्ञान नहीं है। तो उसनूं जान जिन्हें तैनूं साजिया है, तैनूं सवारिया है, शिंगारिया है। गर्भ अगन मैं जिन्हें उबारिया। माता दे गर्भ दे विच जिथे अगन है, 40 डिग्री टैंपरेचर, 38 37 38 डिग्री टैंपरेचर दे विच जीव पलदा है, शरीर साडा। ते उत्थे कौन संभालदा है? आप मालिक उत्थों सानू उबार लैंदा है। उत्थे अगन पो नहीं सकती। गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध। फिर माता दे गर्भ दे विचों उबार के जीवन दिता, जन्म होया। ते फिर बचपन दे विच दुध प्राप्त होया। माता दे छाती च दुध आ गया, बच्चे ने जन्म लिया, क्योंकि पहला दुध तैयार है। पर जोबन भोजन सुख सूद। फिर जवानी आ जाती है, जिस दे विच भोजन मिलता है, सुख प्राप्त होंदे ने, सोझी आउंदी है, ज्ञान हुंदा है। बिरध पया ऊपर साख सैन। फिर जीव दो अवस्था भोग के, बचपन जवानी भोग के फिर बिरध अवस्था दे विच आ जाता है। फिर इसके रिश्तेदार, इसके पोते पोतियां, दोते दोतियां, तियां पुत्र, नोहा, किड्डा परिवार हो जाता है। ये सब उसदे सके हुंदे ने। मुख उप्याओ बैठ को देन। ते जो कहता है वही प्राप्त हुंदा है। तियां पुत्र सेवा करते ने, नोहा सेवा करदियां ने, पोते पोतरियां, पोत नोहा, इदां ही दोते दोतरे, सारे जो मंगदा वो बैठे नूं मिलदा है। ए निर्गुण गुण कछु न बूझै। इन्ना कुछ प्राप्त हो गया। माता दे गर्भ दे विच पालिया, जन्म होया, दुध प्राप्त होया, जोबन आया, भोजन प्राप्त होया, सुख सोजी प्राप्त, सुख प्राप्त होए, ज्ञान प्राप्त होया, सोजी हुई। फिर बिरध अवस्था आ गई। रिश्तेदार, सके संबंधी ते जिहड़े बैठे दी सेवा भी करते ने। इन्ना कुछ प्राप्त होने ते भी गुण नहीं लैंदा जीव, निर्गुण ही रहिंदा है, क्योंकि गुण प्रभु दी शरण विच जाके ही प्राप्त होने। फिर भी नहीं बुझदा। बख्श लियो तो नानक सीजै। जे प्रभु कृपा कर देवे, बख्शिश कर देवे, फिर ही सोजी आउंदी है। ये जीव अपने आप दे नाल ही अपने मन नूं ही संबोधन है। खुद असी जे असी सोचीए बई सानू माता दे गर्भ च किने पालिया, उस प्रभु ने। माता दे गर्भ दे विच अगन चों किने बचाया, उस प्रभु ने। जन्म होया, दुध प्राप्त होया, किस ने दिता सी? उस मालिक दा। जवानी आई, भोजन मिले, सुख प्राप्त होए, सोजी होई, ज्ञान होया, किसदा दिता सी? उस प्रभु दा। बिरध अवस्था तक आ गया जीव। हुण भी बच्चे, पोते पोतरियां, दोते दोतरे, तियां पुत्र हुण भी बैठे दी सेवा करते ने, पर फिर भी गुण नहीं लिया, निर्गुण है। हे सच्चे पातशाह, तू कृपा कर दे, फिर ही सानू सोजी आ सकती है। बख्श ले हो तो नानक सीजै। जे प्रसाद धर ऊपर सुख वसै, जिहदी कृपा दे नाल धरती ते सुखी वस रहा है, शरीरक तौर ते भी तंदुरुस्त है। एक धरती जिस ते शरीर रहिंदा है, एक मन है जिहड़ा शरीर रूपी धरती ते आके वसता है।
ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਘਾਸਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੌਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ? ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਪਾਵਕ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਗਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲ ਫਰੂਟ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਕਾ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਕਾ। ਤੇ ਭੋਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਵਿਆਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਦੋਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੋਖ ਕਰਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਨਾ,
ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ, ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਦਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪੱਥ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ, ਪਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਧ ਪਾਵੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ, ਮੂਰਖ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠਾकुर जो है, परमेश्वर है, मालिक है, रमैया है, जो सदा ही सामने बसता है, हजूर रहता है। ताको अंधा जानत दूरे, अंधा जीव ना देखण करके, क्योंकि ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान का सुरमा नेत्रा च नहीं पाया, इस करके अज्ञानता है, अंधा है, दिखता नहीं, सामने मालक है, सारिਆਂ ਦੇ सामने रहता है। सबना का सो एक है, सद ही रहे हजूर, सदा ही हजूर है। नानक हुक्म न मन नहीं, घर ही अंदर दूर। जे हुक्म नहीं मनते, घर च रह के ही दूर है। जिन्हां ते किरपा करदा उन्हां नूं हुक्म मना लैंदा है। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾਹ ਮਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਿਸਾ ਵਿਸਾਰੈ ਮੁਗਦਾ ਜਾਣ, ਐਡਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਚ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਨਿਧ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਸ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਡੀ ਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਜੋ ਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੌਡੀਆਂ, ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਰਚ ਮਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਨ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰੰਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਵਨਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਬਹਿਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਹਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੈ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਪ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਦਾ ਹੈ, ਗਦੇ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਟ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਭਸਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਧੂੜ ਹੈ, ਗਰਦ ਹੈ, ਸੁਆਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਵਿਕਰਾਲ। ਅੰਧਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਧਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧਕੂਪ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ, ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਰੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਛਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਛਿਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਹ ਹੋਵੇ, ਅਗਨ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ, ਏਦਾਂ ਅਗਨ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰਿਆ ਥਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤੈਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਲਵੇ, ਪੱਥਰ ਡੋਬ ਦੇਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਡੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਅੰਦਰ? ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦਾ। ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ? ਅਥਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ, ਉਹੀ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਧਾ। ਆਪਾਂ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਮਾਰਗ ਦਸੀਏ, ਅੰਧਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਵੇ ਪਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ
कि अंधा सुन के मार्ग ते नहीं चल सकता। इस करके उसनूं तां सानूं हत्थ फड़ के ही छड्डना पएगा। जे पुछदा भी मैं फलानी जगह जाना, आपां कहीए भी आ मेरी उंगली फड़ तैनूं उत्थे छड्ड आउंदे हां। क्योंकि अन्ने दे विच हुंदा कि उस दा ध्यान जिहड़ा इन्ना वो टोहनी हुंदी हत्थ दे विच, ਉਹਦੇ द्वारा इन्ना कुछ टो के चले जांदा, निशानियां समझ लैंदा है कि एक वारी मार्ग ते चल जांदा है, दोबारा उसनूं पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि उसका ध्यान ही इन्ना परपक हुंदा है। इस करके कहंदे भी एक वारी हत्थ फड़ के ही सानूं ਉਹ मालक दे नाल जोड़ दिओ, असीं तां अंधे हां, असीं नहीं चल सकते। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गैले हो और निभावै। भी हत्थ फड़ के ही उसनूं उत्थे निभा दिओ, उत्थे पहुँचा दिओ, क्योंकि वो सुन के नहीं चल सकता, अंधा है। कहाँ बुझारत बूझै डोरा, जे असीं बुझारतां पाईए तो उधर मन बोला है, उसनूं बुझारत नहीं समझ आउंदी, किवें बुझेगा? क्योंकि जो है ही बोला, उसनूं साडा सुनना ही नहीं। निस कहिए तो समझे पूरा, जे असीं कहीए भी रात है, अंधेरा है, वो चानण समझदा है। जिमें असीं कहीए संसार अंधेरा है, ये झूठ है, तो वो जीव इसनूं सच समझदा है, क्योंकि बोला है कन्नां ते, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। कहाँ बिसन पद गावै गूंग, जतन करे तो पिसुर भंग। हुण गूंगा है मन, गूंगा है क्योंकि उस प्रभु की सेव सलाह नहीं कर सकता। जो कुछ जिमें गूंगा गा नहीं सकता, इदां ही मन जिसनूं हले ज्ञान ही नहीं उस प्रभु के बारे नहीं कुछ कह सकता, नहीं उसकी सिर्फ सलाह कर सकता। जतन भी करेगा फिर भी नहीं कर सकता। जतन करे तो भी सुरभंग, फिर भी सुरभंग हो जाता है, क्योंकि जिसनूं देखे नहीं, जे सुनिया सुनाइया गल्लां करदा भी है, फिर भी वो सुर भंग हो जाता है। कहे पिंगल पर्वत पर पवन, इदां ही पिंगल हाँ, पिंगला पर्वत ते किवें चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता, नहीं हो तो वहाँ उस कवन, पिंगला पर्वत ते नहीं जा सकता। अंधा सुन के मार्ग ते नहीं चल सकता, बोला बुझारत नूं नहीं समझ सकता, गूंगा उसनूं गा नहीं सकता। जे यतन करेगा भंग हो जाता है सुर। इदां ही पिंगला पर्वत ते नहीं जा सकता। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तो वहाँ उस कवन। करतार करना मैं दीन बेनती करै, जे गरीब बन के निमाणा बन के उस प्रभु के चरणों दे विच बेनती करे, ते कहे भी मैं तां अंधा भी हाँ, मैं तां बोला भी हाँ, मैं तां गूंगा भी हाँ, मैं तां पिंगला भी हाँ। हे वाहिगुरू मेरे दीन ते तू कृपा कर, फिर वो आप मालिक कृपा करता है। करतार करना मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। फिर उस प्रभु की कृपा नाल ही जीव तरदा है, जदों अपना छड्ड देंदा, अपनी मत छड्ड देंदा है, अपना ज्ञान छड्ड देंदा है, उस प्रभु की शरण भी जाता है, निमाणा निताणा होके, फिर वो साडे ते कृपा करता है। संग सहाय सो आवे न चीत, जो सदा ही संग है, सदा ही सहायक है साडा, वही चित्त विच नहीं आउंदा। उसनूं चित्त विच वसाया ही नहीं, क्योंकि वसाउणा कित्थे है? चित्त विच। जिन किया तिस चीत रख, पर वो चित्त विच वसिया नहीं है। जो बैराई तास्यो प्रीत, जो बैराई है बुराइयां दे नाल, बुरे कम्मां दे नाल इसकी प्रीत बनी है, ते जो संग सहाई वो कदे चित्त विच नहीं वसिया। बलुआ के ग्रह भीतर बसै, ये जरा मिट्टी का शरीर है साडा, रेते की न्याई है। जिवें रेते नूं पानी लग्या डिग जाता है, इदां साडा शरीर भी पौण खिच ली, जोत खिच ली ते टेरी हो जाना है। इस करके मारे कहते रेते के घर विच वसदा है, अंध केल माया रंग रस है, ते इस माया दे विच रह के रेते के घर विच बैठा ही बड़ियां केलां करदा है।
ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋਈ ਖੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਤ ਤੇ ਬੁਰੀ, ਤਿਸੇ ਨਾ ਬੁਝੈ ਜਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈੜੀ ਹੈ ਦੇ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਬੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਜੀਵ। ਝੂਠ ਬੇਕਾਰ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਧਰੋ ਜੀਵ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागा मेरा। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ, ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਨੇਰੇ ਸੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई ना जाने तुमरा अंत, हे प्रभु तेरा किसी ने अंत नहीं पाया, न तो ना पा सकता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, हे प्रभु तू तो ऊंचे ते ऊंचा है, तू तो उत्थे तक जे तैनू कोई पाउंदा है तू उसनू अपने इन्ना ऊंचा कर लेंदा है जिन्ना ऊंचा आप है, लेकिन तेरा अंत कोई नहीं पा सकता। बड़ा साहब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो, एवड़ ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। जिहड़ा आप है वो आप ही जानता है, पर जीवां नूं ज्ञान देंदा है, नदरां दे विच
ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮੇਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਗੂੰਗੇ ਹਾਂ, ਅੰਧੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਆਓ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਭਤਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰੀਏ। नीचे लै जो ध्यान,
फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जो ध्यान। सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने लै जाओ, पलक उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए ध्यान।
फिर नीचे ले जो ध्यान। सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਨਦਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ। ਨਦਰੀ ਇਹ ਮਨ ਵਸ ਆਵੈ, ਨਦਰੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸਫਲ ਹਰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਔਗਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।